देखियो साइंस का यूनिट नैक्सट अगे की आ। अच्छा आप एक चीज़ पहलों समझिए वधिया, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कि वधिया टॉपिक है, इंपॉर्टेंस रखता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। किसी भी तरह का मिरर होवे, भावें वो कनकेव आ भावें वो कन्वैक्स है, मैं किसी बन्नियों पॉलिश नहीं कर लगा इनू। यह हैगा जी सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर, सफेरिकल मिरर जे इनू आपां पॉलिश कर दिए बार बारों ये हो जाता कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इन्ना सानू क्लीयर हो गया। जे इनू पॉलिश कर दिए अंदर वारों पॉलिश करता, ये हो गया कन्वैक्स मिरर। इन्ने दिनों का आप यो तो सीखते आउण डे कनकेव किहड़ा कन्वैक्स किहड़ा। हुण देखो है मिरर आ ते इन्हें फोटो तो बनानी इमेज बनानी, उहदे नियम की आ, किहड़े रूल सानू फॉलो करने पैने, आ दोनों नू रिप्रजेंट करता पिया। देखो पहली गल पॉइंट लाइए जिहड़े आपां सिक्खे आ, जिधर नू एक घूमदा हुंदा उधरले बन्ने एक पॉइंट हुंदा सी, जिन्हों आपां की बोलीदा सेंटर ऑफ करवेचर। सेंटर ऑफ करवेचर, सेंटर ऑफ करवेचर सी। इत्थे पूरा मिड विच हुंदा पोल। पी का मतलब हैगा पोल। तीन रेस नू याद रखियो, एक रे आउणी आ पैरलल, प्रिंसीपल एक्सिस ते पैरलल। आ एक्सिस किहड़ा वा, प्रिंसीपल एक्सिस। ध्यान नाल सुनियो ये गल्लां, यह हैगा वा प्रिंसीपल एक्सिस। एक रे जिहड़ी आ प्रिंसीपल एक्सिस ते की आऊगी पैरलल, ते टकरा के किहदे विचों पास करूगी, फोकस विचों। टकरा के किहदे विचों पास करूगी, फोकस विचों। एफ का मतलब हैगा वा प्रिंसीपल फोकस। पहलो समझ लो, एफ का मतलब हैगा वा प्रिंसीपल फोकस। पहली रे याद होगी। रूल नंबर 1 की कहंदा, रूल नंबर 1 की कहंदा, पैरलल रे, पैरलल रे आफ्टर रिफ्लैक्शन, आफ्टर रिफ्लैक्शन passes through focus, जब प्रिंसिपल फोकस passes through focus। पहली गल होगी, रूल नंबर पहला पता लग गया, ठीक है। रूल नंबर सेकंड देखो, मैं इत्थे ही बना दिना वा, बाद च इन्हां नूं समझ लैंदे आ ताकि सारा मिक्स ना हो जाए। रूल नंबर सेकंड देखियो, देखो सफेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ करवेचर, फोकस ते पोल। तीन चीज़ां बनाईयां। जेड़ी रे फोकस विचों पास करूगी, जेड़ी रे फोकस विचों पास करूगी, वो इहदे नाल टकरा के की हो जानी, पैरलल। इन्ना समझ आउंदा। जेड़ी रे देखो, जेड़ी रे पैरलल आउंदी पई टकरा के एफ चों पास करया करूगी, जेड़ी रे एफ चों पास कीती वो टकरा के पैरलल हो जाया करूगी। रूल नंबर 2 की कहंदा, रे पासिस थ्रू एफ, रे पासिस थ्रू एफ, रे पासिस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लैक्शन। इदां ही आफ्टर रिफ्लैक्शन पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, प्रिंसीपल एक्सिस। लास्ट रूल रह गया, आते फर्स्ट रूल ही, आ सैकेंड रूल ही, थर्ड रूल देखियो। जे ये तिन्ने रूल तुहानूं समझ आ जाते आ
ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਥਰਡ ਰੂਲ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੋਂ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਕਰਾ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੇਮ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਥਰਡ, ਰੇ passes through center of curvature undeviated ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਮੁੜਨਾ, ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਇਹ 3 ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੇ ਇਮੇਜਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਰੋ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਇਹ 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਿਓ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖਿਓ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਆ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪੋਲ ਚੋਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ? ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ A ਤੇ B। ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ AB। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ? ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ 3 ਰੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ? F ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ F ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ? F ਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ AB ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ AB, ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਆ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਰੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ? F ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਰੇਸ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਆ ਵੇਖੋ 1 ਤੇ 2, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ? ਐਟ ਫੋਕਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ। ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਉਹਦੀ? ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ? ਐਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਬਣੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀਏ, ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਆ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੋਲ,
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ AB। AB ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ? ਆਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। C ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਬਿਯੋਂਡ, ਬਿਯੋਂਡ C। C ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਿਯੋਂਡ C। ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ? ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ? ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ? F ਚੋਂ। ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ? F ਚੋਂ। ਪੈਰਲਲ ਭੇਜੀ ਰੇ F ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ? ਭਾਵੇਂ C ਚੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ F ਚੋਂ। F ਚੋਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ? ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ? B ਡੈਸ਼ ਤੇ A ਡੈਸ਼। ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਆ? C ਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F। ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ।